नमस्कार, स्वागत है जी खबरों के इस बुलेटिन समय मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चोणवीं खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वर्चुअल माध्यम राही अज सांझे तौर पर मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नवीं इमारत का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी मुल्क नाल संबंध वित्ती कारणों या लाभ लैण के इरादे नाल नहीं बनाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्मोक टावर प्रोजेक्ट तो पिछे हटने लिए IIT मुंबई को झाड़ पाई। केंद्र ने सर्वोच्च अदालत को दस्सिया कि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में स्मोक टावर लगाए जाने लिए MOU तैयार कर लिया गया है। दिल्ली सरकार ने डीजल ते वैट विच वड्डी कटौती करदियां खपतकारां नूं 1 लीटर डीजल पिछे ₹8.36 की राहत देने का ऐलान किया है। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत कोविड-19 की स्थिति नाल कुशलतापूर्वक नजिठ रहा है। लद्दाख विच चीन दे नाल लगदी LSG के हादसे का शिकार होने मगरों वीरगति को प्राप्त हुए फौजी जवान लखवीर सिंह का अज मोगा जिले के पिंड डेमड़ू खुर्द विखे पूरे फौजी सन्मानां नाल अंतिम संस्कार कर दिता गया है। राणा KP सिंह ने जे फार्म धारक किसानों को आयुष्मान भारत सरबत सेहत बीमा योजना का लाभ लैण लई अपने आड़तियां या मार्केट कमेटियां के दफ्तर में स्वै घोषणा पत्र देने की अपील की है। अमृतसर के मुच्छर पिंड में जहरीली शराब पीण नाल 4 व्यक्तियों की मौत। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने भाईवाल मुल्कां नाल भारत के संबंध आपसी विकास के विश्वास के सिद्धांतों पर आधारित ने। उन्होंने आख्या कि भारत किसी मुल्क नाल संबंध वित्ती कारणों या लाभ लैण के इरादे नाल नहीं बनाता। प्रधानमंत्री अज मॉरिशस के हम अहुदा प्रविंद जगन्नाथ नाल सांझे तौर पर मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट की नवीं इमारत का उद्घाटन करने के मौके पर बोल रहे सन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सुप्रीम कोर्ट की इमारत का उद्घाटन मॉरिशस की जुडिशरी के सीनियर मैंबरों ते दोहां देशों दी अहम शख्सियतों की मौजूदगी विच कीता गया। For India, the most fundamental principle in development cooperation is respecting our partners. The sharing of development lessons is our only motivation. That is why our development cooperation does not come with any conditions. केंद्र ने आज सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में स्मोक टावर लगाए जाने लिए MOU तैयार कर लिया गया है। इस समझौते से सरकारियों वालों सही पाई जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस अरुण मिश्रा ते अदालत बेंच को दस्सिया कि कल सुनवाई तो बाद केंद्र वालों IIT मुंबई ते होरनां नाल संपर्क किया गया। इन्हां विच केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी शामिल सी। इस दौरान समझौता तैयार किया गया। कल सुप्रीम कोर्ट ने IIT मुंबई को स्मोक टावर प्रोजेक्ट तो पिछे हटने लिए झाड़ पाई तो कहा कि अदालत वालों इस बोर्ड की संस्था समेत होरनां विरुद्ध उसके हुक्मां की उलंघना की कार्रवाई की जाएगी। स्मोक टावर हवा के प्रदूषण को घटाने ते वड्डे पद्धर ते हवा को साफ करने लिए ईजाद किया गया एक ढांचा है। बेंच ने कहा कि सर्वोच्च अदालत वालों 13 जनवरी को हुक्म जारी करके स्मोक टावर प्रोजेक्ट को 3 महीनों में मुकम्मल करने के निर्देश दिए गए सन और पूछा कि उन्होंने हुक्मां की पालना क्यों नहीं हुई। बेंच ने MOU को रिकॉर्ड से रखने तो इलावा इस प्रोजेक्ट संबंधी फंडा तो इसके मुकम्मल होने समय बारे भी कई सवाल पूछे। वातावरण जंगलात और पौंड पानी तब्दीली मंत्रालय की तरफों पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने दस्सिया कि स्मोक टावर स्थापित करने को 10 महीने का समा लग सकता है। सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त से पा दी है।
शहरी हवाबाजी बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उड़ान आरसीएस ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਹੰਸ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ। ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਨਵੀਂ ਟਿਹਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਗੋਚਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕੇ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਵਨ ਹੰਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਨਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 45 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ 3 ਹੈਲੀਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ 274 ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਉਡਾਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਿੱਛੇ 8 ਰੁਪਏ 36 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 30% ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 16.75% ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਰਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 82 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ 73 ਰੁਪਏ 64 ਪੈਸੇ ਫੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਵੈਟ 30% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ 67 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ 10 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 2 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਜਿੱਠ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ CSIR ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੰਯੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 64% ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 2.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕੋਵਿਡ ਸਿਹਤ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਬਿਸਤਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। That CSIR is one of the premier institution where the scientists have been working through 38 very prestigious labs all over the country. Today I had the privilege to release a compendium which describes about 100 technologies that have been developed by CSIR. Large number of technologies have been transferred through the industry for the benefit of the people, are being used at different places all over the country. ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਡੈਡਲੌਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਜਲਾਸ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਾਲ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਖਲ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਡਰਬਗਾਮ ਪਾਈਨ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਡੇਮੜੂ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। 4 ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨੇੜੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਬੇਹੱਦ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਇਸ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਡੇਮਰੂ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਟਰੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਮਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚਿਤਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਵਿਖਾਈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣ ਕੇ ਜਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਖਵੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਚਾਨਕ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 1 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 43 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆੜਤੀ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨੀਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੋਲਡਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ 2 ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਜੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫਤ ਬੀਮਾ ਕਰੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁੱਛਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। नमस्कार।